ਸਾਡਾ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਵਾਟ ਹੈਪਨ ਟੂ ਵੀਵਰਸ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ, ਖਾਸ ਕਰ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਅਨ ਵੀਵਰਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਬੈਡ ਇਫੈਕਟ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਵੀਵਰ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਕਿਵੇਂ ਇੰਡੀਅਨ ਵੀਵਰਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। The consolidation of East India Company power after the 1760s did not initially lead to a decline in textile exports from India. 1760s ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਫੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕਦਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਇੰਡੀਅਨ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਸੀਗੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ, ਇੱਕਦਮ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਾਟਨ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਹੈਡ ਨਾਟ ਯੈਟ ਐਕਸਪੈਂਡਡ and Indian fine textiles were in great demand in Europe, so the company was keen on expanding textile exports from India. देखो इंग्लैंड की जी कॉटन इंडस्ट्री सी अजे पूरी तरह ग्रो अप नहीं सी हुई, और इंग्लैंड और यूरोप के अजे भी बड़ी वड्डी डिमांड सीगी इंडियन कपड़े की। सो ईस्ट इंडिया कंपनी जी सी चाहती सी कि वध तो वध इंडियन कपड़ा जोड़ा है यूरोप पहुँचाया जाए और प्रॉफिट गेन किया जाए। Before establishing political power in Bengal and Carnatic in the 1760s and 1770s, the East India Company had found it difficult to ensure a regular supply of goods for export. इस लाइन चो दस रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जी है जो ने अपनी पोलीटिकल पावर जो पूरी तरह गेन नहीं सी की बंगाल और करनाटक के विच, उस टाइम ते ईस्ट इंडिया कंपनी नूं कुछ मुश्किल आ रही सीगियां इंडियन कपड़ा इकट्ठा करना और एक्सपोर्ट करने दे मुश्किल क्यों आ रही सीगियां? द फ्रेंच, डच, पुर्तगीज़ एज वैल एज लोकल ट्रेडर्स कंपीटेड इन द मार्केट टू सिक्योर वोवन क्लोथ, क्योंकि इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी नूं फ्रेंच, डच और पुर्तगीज़ व्यापारियों और इन्हां कंपनियों का सामना करना पै रहा सी, कंपीटीशन सीगा। सो जिस करके जोड़ा मुश्किल आ रही सी ईस्ट इंडिया कंपनी नूं कपड़ा लैण दे विच। सो द वीवर एंड सप्लाई मर्चेंट्स कुड बारगेन एंड ट्राई सैलिंग द प्रोड्यूस टू द बेस्ट बायर। सो इंडियन वीवर्स वास्ते चंगी गल सी कि कंपीटीशन सीगा, अलग अलग परचेजर हैगे सीगे खरीदण वाले। सो इंडियन वीवर ते सप्लाई मर्चेंट्स जिहड़े सी वो बारगेनिंग करते सीगे, जिहड़ा उन्हां नूं सब तो वध मुल दे दिंदा सी उसनूं कपड़ा वेचते सीगे। ये चीज़ इस चीज़ तो भी क्लीयर हो जाती है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने लंडन नूं जिहड़ियां लैटरस लिखियां सी उस टाइम ते, उन्हें साफ लिखा गया है कि किमें ईस्ट इंडिया कंपनी नूं जिहड़ा है कपड़ा लैण दे विच मुश्किल आ रही ने और कीमतां हाई होने के करके ईस्ट इंडिया कंपनी नूं कुछ नुकसान हो रहा है। However, once the East India Company established political power, it could assert a monopoly right to trade. ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਟ੍ਰੇਡ ਆਪਣੇ ਅੰਡਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। It proceeded to develop a system of management and control that would eliminate competition, control costs, ensure regular supplies of cotton and silk goods. ਜਦੋਂ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਟ੍ਰੇਡ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਡਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਿਰਫ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹੀ ਵਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੀਮਤਾਂ ਫਿਕਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਔਰ ਹੁਣ ਰੈਗੂਲਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿਲਕ ਅਤੇ ਕਾਟਨ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਮਿਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਕਿਹਨਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਇੰਡੀਅਨ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਫਸਟ, ਦ ਕੰਪਨੀ ਟਰਾਈਡ ਟੂ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਦ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਟ੍ਰੇਡਰਸ ਐਂਡ ਬ੍ਰੋਕਰਸ। ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਟ੍ਰੇਡਰ ਸੀ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਏਜੰਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੰਟੈਕਟ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਵੀਵਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਇਟ ਅਪੁਆਇੰਟਡ ਅ ਪੇਡ ਸਰਵੈਂਟ ਕਾਲਡ ਗੁਮਾਸਤਾ। ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪੇਡ ਸਰਵੈਂਟ ਰੱਖਿਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਗੁਮਾਸਤਾ। ਗੁਮਾਸਤਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀਵਰਸ ਨੂੰ ਕੱਪੜਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੱਪੜਾ ਕਲੈਕਟ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ। ਦੂਸਰਾ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਕੀਤਾ, ਇਟ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਡ ਕੰਪਨੀ ਵੀਵਰਸ ਫਰੋਮ ਡੀਲਿੰਗ ਵਿਦ ਅਦਰ ਬਾਇਰਸ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਵਰ ਸੀਗੇ, ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਵੀਵਰਸ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਵੀਵਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੇਚ ਸਕਦੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਉਂਡ ਹੋ ਗਿਆ ਇੰਡੀਅਨ ਵੀਵਰ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਾਨ ਵੇਚਣ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਐਡਵਾਂਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀਵਰ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਸ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਸਾਈਨ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀਵਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕੱਪੜਾ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੇਗਾ, ਵੇਚੇਗਾ।
ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਦੋਜ਼ ਹੂ ਟੁਕ ਲੋਨਸ ਹੈਡ ਟੂ ਹੈਂਡ ਓਵਰ ਦਾ ਕਲੋਥ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਟੂ ਦਾ ਗਮਾਸਤਾਸ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸ 'ਚ ਲੋਨ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ, ਬਦਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੱਪੜਾ ਗਮਾਸਤਾਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀਵਰਸ ਵੱਲੋਂ। ਦੇ ਕੁਡ ਨਾਟ ਟੇਕ ਇਟ ਟੂ ਐਨੀ ਅਦਰ ਟਰੇਡਰ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਪਾਰੀ ਕੋਲ ਵੇਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ। As loans flowed in and the demand for in fine textiles expanded, weavers eagerly took the advances, hoping to earn more. ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਲੋਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵੀਵਰਸ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਐਡਵਾਂਸ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲੋਨ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਕਰ ਸਕਣ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੰਟਰੈਕਟ ਸਾਈਨ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ। ਸੋ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵੀਵਰਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੁਣ ਠੇਕੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਔਰ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਗਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੀਵਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਵਿੰਗ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਫੀ ਲੇਬਰ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ, ਚਿਲਡਰਨ, ਵੇਮਨ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀਵਿੰਗ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਵਟਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। Soon, however, in many weaving villages, there were reports of clashes between weavers and ਗਮਾਸਤਾਸ। ਲੇਕਿਨ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਵੀਵਰਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀਵਰਸ ਨੇ ਗਮਾਸਤਾਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਗਮਾਸਤਾਸ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਸਰਵੈਂਟ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜਾ ਕਲੈਕਟ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵੀਵਰਸ ਕੋਲੋਂ। Earlier, supply merchants had very often lived within the weaving villages and had a close relationship with the weavers, looking after their needs and helping them in the time of crisis. ਪਹਿਲੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਪਲਾਈ ਮਰਚੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਵਪਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕੱਪੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀਵਰਸ ਕੋਲੋਂ, ਉਹ ਵੀਵਰਸ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅਕਸਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੀਵਰਸ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਵਰਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਗੁਮਾਸਤਾ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ। ਦੋਜ਼ ਵਰ ਆਊਟਸਾਈਡਰਸ, ਉਹ ਆਊਟਸਾਈਡਰ ਸੀ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਵਿਦ ਨੋ ਸੋਸ਼ਲ ਲਿੰਕ ਵਿਦ ਦ ਵਿਲੇਜ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਦੇ ਵਰ ਐਰੋਗੈਂਟ, ਬੜੇ ਹੰਕਾਰੀ ਸੀਗੇ। ਮਾਰਚਡ ਇਨਟੂ ਦ ਵਿਲੇਜਿਸ ਵਿਦ ਸਪੋਇਜ਼ ਐਂਡ ਪੀਅਨਸ, ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਪਨਿਸ਼ਡ ਵੀਵਰਸ ਫॉर ਡਿਲੇਜ਼ ਇਨ ਸਪਲਾਈ, ਆਫਨ ਬੀਟਿੰਗ ਐਂਡ ਫਲੋਗਿੰਗ ਦੈਮ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀਵਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਪਲਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ 'ਚ ਦੇਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਚਾਬੁਕ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਵੀਵਰਸ ਲੌਸ ਦਾ ਸਪੇਸ ਟੂ ਬਾਰਗੇਨ ਫॉर ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ। ਹੁਣ ਵੀਵਰਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਵੇਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਬਾਰਗੇਨਿੰਗ, ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੈਲ ਟੂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਬਾਇਰਸ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕੱਪੜਾ। ਦ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਰਿਸੀਵਡ ਫਰੋਮ ਦ ਕੰਪਨੀ ਵਾਜ਼ ਮਿਜ਼ਰੇਬਲੀ ਲੋ, ਔਰ ਜੋ ਕੀਮਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀਗੀ। ਦ ਲੋਨਸ ਦੇ ਹੈਡ ਐਕਸੈਪਟਿਡ ਟਾਈਡ ਦੈਮ ਟੂ ਦ ਕੰਪਨੀ, ਔਰ ਜੋ ਕਰਜ਼ੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਬਾਉਂਡ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਕੰਪਨੀ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਵੀਵਰਸ। ਸੋ ਵੀਵਰਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਕੀਤਾ ਗਮਾਸਤਾਸ ਨੇ ਅੰਡਰ ਦਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਫ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ। ਗਮਾਸਤਾਸ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਆ ਕੇ ਕਰਨਾਟਕਾ ਔਰ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੀਵਰਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਦੌੜ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਦੂਸਰੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੂਮਸ ਖੱਡੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਐਲਸਵੇਅਰ ਵੀਵਰਸ ਅਲੋਂਗ ਵਿਦ ਦ ਵਿਲੇਜ ਟ੍ਰੇਡਰਸ ਰਿਵੋਲਟਡ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਛ ਵੀਵਰਸ ਨੇ ਗਮਾਸਤਾਸ ਔਰ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਵਿਦਰੋਹ ਕੀਤਾ। ਅਪੋਜ਼ਿੰਗ ਦ ਕੰਪਨੀ ਐਂਡ ਇਟਸ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ, ਔਰ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। Over time, many weavers began refusing loans, closing down their workshops and taking to agricultural labor. ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਕੁਛ ਵੀਵਰਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਕੰਮ ਹੀ ਛੱਡ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਟ ਬਾਏ ਦ ਟਰਨ ਆਫ ਦ 19th century, ਕਾਟਨ ਵੀਵਰਸ ਫੇਸਡ ਅ ਨਿਊ ਸੈਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ, ਔਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕਾਟਨ ਵੀਵਰਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਦੈਟਸ ਆਲ ਫॉर ਟੁਡੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ।